नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। तेबे बंधु माने आजिर ए कार्यक्रमटी 12 गोटी राशि मानक पई अत्यंत खास अटे, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा आमर जो 12 गोटी राशि रहिछि तांकर केबे चाकरी एवं केउ मासरे चाकरी हेबाकू जाउ अछि। आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा एवं समस्तंक पई जानिबा सहज होई जिवो जे तांकू चाकरी केबे मिलिबो एवं केउ मासरे मिलिबो एवं केउ ग्रहंकर गोचर पई चाकरी प्राप्त हेबो। सेथि पई आपण मानकर एही वीडियोटी अत्यंत खास अटे एवं आपण वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण माने आपण को विषय रे निहाती जानंतु, निजर क्यारियर विषय रे किछि जानंतु एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेष भाग रे आमे माने कहिबु जहा आपणकर कर्म क्षेत्र बा चाकरी पई व्यापार वाणिज्य पई बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा 12टी राशिंक पई चाकरीर जोग केबे रहिछि एवं आपनकु केबे चाकरी मिलिबो, आपनकु गवर्नमेंट चाकरी मिलिबो ना प्राइवेट चाकरी मिलिबो से विषय रे आमे विस्तृत भाबरे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण माने आपनकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपण माने आपनको विषय रे जानंतु। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़ाइबा पूर्वरु जदि आपण माने ईश्वरन को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने बड़ बड़ प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे आम जीवन रे किछि गोटे बड़ प्रभाव पकाई थाए। आपण आज कौन करिवे, आपणकर किभଳି आजिर दिनटी कटिबो, केतेबेले आपण आपणकर दिनर आरंभ केबे करिवे, ए सबु ग्रह मानकर गोचरर स्थिति अनुसारे होई थाए। आपण मानक उपरे संपूर्ण कंट्रोल ग्रह मानकर होई थाए। ता सहित आपणकर जन्म कुंडली सबुठारु अधिक प्रभाव पकाई थाए। आपण आपणकर जीवन रे केउ पर्यंत पहुँचिबे एवं केउ जोग आपणक जीवन रे आसीबो ताहा मध्य आपणकर कुंडली रे पूर्वरु निर्धारित होई थाए। तेणु करी आपण मानक जीवन रे जन्म कुंडलीर बहुत अधिक महत्व रहिछि। तेबे बंधु माने मेष राशिर चाकरीर जोग केबे रहिछि, किपरि अछि एवं केउ ग्रह पई एहा होइछि। जेउ मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने चाकरी रे परिवर्तन करिबा पई चाहुचंती एवं चाकरीर संधान रे अछंती सेमानक पई मई मास 15 तारिख पूर्वरु बहुत ही भल समय रहिछि। काहेकि ना शनिदेव आपणकर एकादश गृह रे अछंती अर्थात आपणकर कार्य क्षेत्र रे अछंती एवं आपणकर लाभर जोग बनाउछंती। ता सहित देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान करिछंती एवं सेठारु आपणकर कर्मर गृह को दृष्टि गोचर करुछंती। एहार अर्थ हेउची आपणकर मैनेजमेंट बहुत भल रहिबो, आपणकर चाकरी हेबार जोग अधिक रहिबो। ता सहित शनि आपणकर लाभर स्थान रे अवस्थिति हेतु आपणकु नूतन दायित्व मध्य प्राप्त हेबो, आपणकर प्रमोशन हेबो, चाकरी रे गोटे परिवर्तन देखिबा को मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा वृष राशिर चाकरीर जोग केबे हेबो। वृष राशिर चाकरीर जोग मई मास 18 तारिख परे रहिछि। काहेकि ना मई मास 18 तारिख परे राहु आपणकर दशम भाव को चलन करिवे एवं शनि आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। ता सहित दीर्घ 18 वर्ष परे राहु आपणकर कर्म भाव को चलन करिवे। तेणु करी आपणकर चाकरी रे निश्चिंत भाव रे परिवर्तन आसीबो, आपणकर प्रमोशन हेबो एवं ट्रांसफर रो मध्य जोग बनुअछि। आपणकर पदवी मध्य बदली पारे किंबा आपणकर कर्म रे परिवर्तन निश्चिंत भाव रे आसीबो। एहाकू केही भी अटकई पारिबे नाही। जेउ लोक मानकर चाकरी नाही बा चाकरी संधान रे अछंती सेमानकर निश्चय भाव रे चाकरी हेबो।
କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାନେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରାଇବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବସି ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ଯୋଗ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ବନୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିର ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ରହୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚାକିରିର ଯୋଗ କମ୍ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ଏହି 3 ମାସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ଯୋଗ ଭଲ ସମୟ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ବନୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଚାକିରିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି? କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଭଲ ଯୋଗ ରହିଅଛି? କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜବ୍ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ରହିଛି। ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେଣୁ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ଥିଲା ବା ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜଯୋଗ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ବନୁଅଛି। ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 2 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଇ ମାସ ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ମଇ ମାସ ପରେ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ବନୁଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଶନିର ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ
ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିରେ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ରହିଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାକିରିରେ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶିରେ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ରହିଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଶନିଙ୍କ 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଥିଲା ବା ମନସ୍କାମନା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେଠାରୁ ବନୁଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ମଇ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବନୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆପଣ ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଇବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଇ ମାସ ପରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମଇ ମାସ ପରେ ହିଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ଯୋଗ କେବେ ବନୁଅଛି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଯୋଗ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।